السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائی، آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ویڈیو ہے میرے بھائی مفتی سلمان ازہری کا ہے۔ نئے سال میں جو لوگ گھومنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے میرے بھائی، بہت ہی اچھا بیان کیا ہے انہوں نے۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ سنیے میرے عزیز، سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی محفل رسول میں گزارا، سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری، اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا، جس کو طاقت ہو رکھ لینا، نفل ہے، تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو، اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے۔ یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا۔ آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے، رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی، زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے، لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں، ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے۔ بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے، ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا، یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے، یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے، اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے، یہ جو بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورا والوں کی بھیڑ ہے۔ تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں، تم جانتے بھی نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں، یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو، یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں، کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے، کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں، کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا، اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا، عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا، اور باقی رہے جو حالات اس سے ڈرنا نہیں ہے، جمے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا، ہوش و حواس کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ۔ حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا۔ ہم بھی جو یہ بولتے ہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں، یہ صرف جوش میں بولتے ہیں، ہاں بولتے تھے لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں، ہوش میں بھی بولتے ہیں، اور ڈر کر کے نہیں، ڈر کر کے نہیں، بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے، حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے، اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں، کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کریں۔ حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی، اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لب لباب حاصل کلام خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ سیاست چیز ہے کیا، یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیزیں کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ، محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں عمل سے آؤ گے، اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے،
थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहां पर खत्म करता हूं, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी। इंशाअल्लाह अज़ीज हर चीज अच्छी होगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देख लिया वीडियो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई, और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना अगर जो है पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज भाई, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है मेरे भाई। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का बयान है मेरे भाई, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हर एक के दिल में कोई न कोई तमन्ना होगी और अरमान होगा कि हम ख्वाजा के उर्स में हाजिर हों तो हमारा ये अरमान पूरा हो जाए। और आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो यहाँ गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा की बारगाह के अंदर हाजिर होकर अपनी मुरादों को पूरी करके गए होंगे, और उन्होंने आपसे कहा होगा कि आप भी आ जाओ, ख्वाजा साहब के सदक़े में अल्लाह आपकी मुरादों को पूरी कर देगा। जी सुभान अल्लाह। बेशक बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, अगर आपके जहन में ये बात बैठ गई तो मेरा आना वसूल हो जाएगा। आप आए हैं अपनी मुराद पूरी कराने, जी आप आए हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने, आप आए हैं अपनी दुआएं और अपनी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों की तमन्नाएं और मुरादें क्या हैं? बच्ची की शादी हो जाए, जहेज का इंतजाम हो जाए, बीमार को शिफा मिल जाए, रोजी चल जाए, यही तमन्ना होगी। ख्वाजा भी अजमेर तशरीफ लाए, एक आपकी तमन्ना है, एक ख्वाजा साहब की तमन्ना है। आपकी तमन्ना अपनी मुराद पूरी करना है, और ख्वाजा का यहां आना उनकी मुराद पूरी करना नहीं, आपकी ही मुराद पूरी करने के लिए वो तशरीफ लाए। अब ख्वाजा साहब की मुराद क्या है इसे समझ लो। ख्वाजा साहब की मुराद और तमन्ना ये है, और इस तमन्ना को पूरी करने के लिए ख्वाजा साहब ने इतना लंबा सफर तय किया कि आप सब नमाजी बन जाएं, आप सब गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाएं, आप सब उस रास्ते पर चलने वाले बन जाएं जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह ताला जन्नत का हकदार बना दे। आप सब उस रास्ते के मुसाफिर बन जाएं जिस रास्ते पर चल करके अल्लाह को भी आप राजी कर लें और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राजी कर लें। अब बात क्या समझ में आई? ख्वाजा साहब हमारी मुराद पूरी करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ख्वाजा साहब की मुराद पूरी कर दें। और ख्वाजा साहब की मुराद ये है कि हम नमाजी बन जाएंगे, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे, हम गुनाह छोड़ देंगे, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे, हम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लेंगे, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे, हम कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाएंगे, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे, हम कलिमा तैयबा का विर्द करने लग जाएंगे, ख्वाजा साहब खुश हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब गुलाम होकर के आका को खुश कर दे तो आका भी गुलामों को खुश कर दिया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आप लोगों को जब देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि अल्लाह अल्लाह आप ही हैं
कभी बहुत बड़ी कार वालों को देखकर, बहुत बड़े बंगले वाले को देखकर, कभी किसी आलीशान के होटल के अंदर उनको रहते हुए देखकर आप कभी ये सोचते होंगे यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं, देखो कितनी दूर हम गवर्नमेंट की तरफ से या दरगाह कमेटी की तरफ से इंतजाम किया हुआ है, वहां पर हम रह रहे हैं, चादर बिछाकर ठंडी के अंदर इस तरीके से रह रहे हैं, वो कितनी किस्मत वाले हैं और हमारा हाल ये है। तो आप कितने किस्मत वाले हैं बताऊं आपको? आप कितने किस्मत वाले हैं गरीब हो करके? मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मालदारों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक जी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे तलाश करना हो मैं तुम्हें कहां मिलूंगा? तो सरकार फरमाते इबगूनी फी दुआफाइकुम, तुम मुझे तुम्हारे कमजोरों में तलाश करो, मैं तुम्हें वहां मिल जाया करूंगा। बेशक हमेशा इस चीज को याद रखें, आपको किसको देखना है? बहुत ज्यादा सरमाएदार को नहीं देखना, बहुत ज्यादा मालदार को नहीं देखना, बहुत लंबी कार वालों को नहीं देखना। आपको अगर देखना है तो ख्वाजा साहब को देखिए कि ख्वाजा साहब की जिंदगी कैसी थी, उनका टाइटल क्या था। वो अमीरों को भी नवाजते हैं, वो बादशाहों को भी नवाजते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब का टाइटल अल्लाह ने ऐसा दुनिया वालों के दिल में डाल दिया कि ये अगर नवाजने वाले हैं तो गरीबों को नहीं छोड़ा। फरमाया गरीब नवाज, अगर कोई गरीबों को नवाजने वाला है तो गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अली रहमा की जात। बेशक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको करना क्या है? बहुत दूर दराज से आप तशरीफ लाए हैं, लंबे लंबे सफर बसों के करके आए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक 48 घंटे का सफर उन बसों में जिसके अंदर एयर कंडीशन नहीं होता, और मौसम एयर कंडीशन की जरूरत का है भी नहीं, लेकिन छोटी सी सीटों पर बैठकर इतना लंबा सफर तय करके आप यहां पर हाजिर आए हैं। आप क्या समझते हैं जिसके मेहमान बनकर के आए उनको नहीं मालूम? मेरे ख्वाजा को सब मालूम है कि मेरे ये गुलाम मेरी मोहब्बत में इन तकलीफों को उठा करके आए हैं। हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानों का एहतराम का हुक्म दिया, मेहमान नवाजी का हुक्म दिया, और सुल्तानुल हिंद की जात वो जात है जो मेहमानों को नवाजने वाली और रसूल आजम के फरमान पर अमल करने वाली जात का नाम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो क्या वो अपने दर के मेहमानों का ख्याल नहीं फरमाएंगे? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं आपकी सारी थकान इस सोच से दूर हो सकती है कि हमें कोई पूछे या ना पूछे, हमारा पूछने वाला तो अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, बेशक। देख लिया वीडियो मेरे भाई, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे अजीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा लाइक कर देना मेरे भाई। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता हूँ। मेरे प्यारे अजीज भाई, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है मेरे भाई। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मुफ्ती सलमान अज़हरी का वीडियो है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है। होता यह है मेरे अजीजों, जुल्म की इब्तिदा कभी अपने घरों से होती है और कभी फिक्रों से भी होती है। जी, इंसान अपने आसपास ही देख ले तो वहीं से उसके जुल्म के मामला शुरू हो जाते हैं। जी, कुछ बड़े जुल्म हैं जो नजर आते हैं और कुछ हल्के जुल्म हैं जो घरों में हो रहे होते हैं। जी, शोहर का अपनी बीवी के हुकूक अदा न करना यहाँ पर भी जुल्म ही है। बच्चों को उनके हुकूक ना देना सिर्फ मारने की बात नहीं, अगर उसको सही तरीके की तालीम ना दिया, आवारा छोड़ दिया, तो बाप ने अपने बच्चे पर जुल्म किया। क़यामत के दिन वो अपने हुकूक का मुतालबा करता है बच्चा कि मेरे बाप ने मुझे ना तरबियत दिया और ना ही मुझे सीधा रास्ता दिखाया। जी। तो जुल्म कभी अपने घरों से शुरू होता है, बेटा अपने बाप पर, शोहर बीवी पर, और कभी बीवी शोहर पर, दोनों तरीके से भी होता है।
اور یہ ظلم جو گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ وہ والا ظلم نہیں جو یزید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ظلم ظلم ہے، جی گناہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں۔ جی حضرت، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس نے اس دنیا میں ظلم کیا، اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کی سزا رب ذوالجلال آخرت میں تو رکھا ہی ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ظالم اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا، جی دنیا میں بھی دیکھے گا۔ یہ صدائے بازگشت کی طرح ہے، صحرا میں جب کبھی کوئی آواز چلاتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کر کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت۔ کسی گنبد کے نیچے آپ آواز دیں تو ٹکرا کر کے آواز پلٹ آتی ہے۔ جی تو ظلم کو صدائے بازگشت کی طرح کہا گیا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم تمہیں واپس اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ تم نے اپنوں کے ساتھ کیا ہے تو بھی یہ تمہیں نظر آئے گا، اور اسی لیے والدین کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زندگی میں دیکھ کر کے جائے گا، اس کی اولاد اس سے بھی بڑا ظلم اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ چین سسٹم گناہ ہے، ظلم سے واسطہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ظلم کو کبھی روا نہیں رکھا کسی کے بھی ساتھ۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یا شریعت میں رہ کے ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ظلم سے تعبیر ہو، ہرگز نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لقب دیا گیا قرآن میں، وہ رحمت للعالمین کا ہے، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ظلم کا اپوزٹ ہے۔ رحمت مہربانی کرنا، شفقت کرنا لوگوں کے معاملات میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں وہ رحمت ہی نظر آئے۔ جی اور رہی بات جنگوں کی، جہاد کی، اس کو اگر کوئی تعبیر کرتا ہو ظلم سے تو وہ اندھا ہے، یا پھر کج فہم ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ در حقیقت جہاد اور جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ بھی حضور پاک کی رحمت کا ہی حصہ ہے۔ جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی ہی یہ مظاہر ہیں۔ جی ویڈیو میرے بھائی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی۔ تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔